विद्यार्थी मित्रों हूँ वाछानिधि मारी यूट्यूब चेनल निधि स्टडी पॉइंट में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों फरी एक वखत हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आप जोवुं छे धोरण 6 विषय विज्ञान पाठ नंबर 2 सजीव सृष्टि में विविधता, जेनी अगाउना आपणे 10 भाग बनावेला छे अने 10 भाग में आपणे घणी बधी चर्चा करेली छे। आना अगाउना लेक्चर में आपणे चर्चा करी हती निवास स्थान अने अनुकूलन विशेनी। एक वखत फरी एने रिपीट करीए कि अनुकूलन शुं छे। तो जो आप अनुकूलन विषयनी चर्चा करेली हती कि जे ते परिस्थितिमां शुं तो कि कोई वनस्पति कोई चोक्कस प्रदेशनी वनस्पति अने प्राणीओमां विशेष लक्षण होय जे तेमने शुं करे तो कि जे ते परिस्थितिमां टकी रहेवा माटे योग्य बनावे। आवा विशिष्ट लक्षणों के जे वनस्पति अने प्राणीने कोई चोक्कस प्रदेशमां शुं करे टकी रहेवा माटे सक्षम बनावे छे तेने आपणे शुं कहीए छीए अनुकूलन कहीए छीए, जेनी आपणे वात करेली हती। जो देवदारना वृक्षना आकार अने बुरांसनी ऊंचाई ए बधी वात आपणे करेली हती अगाउना लेक्चरमां। आज आपणे फरीथी अनुकूलन अने निवासस्थानने शुं करे छे रिपीट करीए छीए। निवासस्थान कोने कहेवाय तो कि वनस्पति अने प्राणी ज्यां रहे छे, वनस्पति अने प्राणी ज्यां रहे छे तेने आपणे शुं कहीए छीए एना निवासस्थान कहीए छीए। जेम के दरियाई काचबानुं निवासस्थान शुं छे समुद्र छे अथवा महासागर छे। ऊंटनुं निवासस्थान शुं छे तो कि गरम अथवा ठंडू रण छे। ए वस्तु आपणे अगाउना लेक्चरमां कीधेली हती। आज आपणे शुं जोवुं छे तो कि आपणे एक वैज्ञानिक आप्या छे जेनुं नाम शुं छे सलीम अली। सलीम अली विशेनी थोड़ीक वात आपणे करीए अने त्यारबाद आपणे आगळ वधीए। जो सलीम अली छे ए पक्षीओनी विविधतानुं अवलोकन करवा माटे भारतभरमां एमणे प्रवास करेलो हतो। तेमणे बधा पक्षीओनी यादी तैयार करी अने तेमना मुसाफरीना मार्गो अने निवासस्थानोनुं दस्तावेजीकरण कर्युं हतुं। दस्तावेजीकरण कर्युं मीन्स के कया पक्षी छे ए कई जग्याए रहे छे एनो एक आखो दस्तावेज तैयार करवामां आवे छे। ते कामकाज कोणे करेलुं हतुं सलीम अलीए अने ई पण क्यारे तो कि 1896 થી 1987 ना समयगाळामां। तेमणे पक्षीओनी विशाळ विविधतावाळा विस्तारोनी नोंध करी अने ते विस्तारोमां संरक्षण माटे पगलां लीधा। राजस्थानना भरतपुरमां आवेल केओलादेव राष्ट्रीय उद्यान अने कर्नाटकना मांड्यामां आवेल रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य एमणे साचवेला संरक्षित विस्तारोना शुं छे उदाहरण छे। अहींया आपणे राष्ट्रीय उद्यान अने थोड़ी घणी पक्षी अभयारण्यनी वात करेली छे। तेमणे भारतीय उपखंडना पक्षीओ पर 10 पुस्तकोनी एक सीमाचिन्हरूप पुस्तक श्रेणी तैयार लखी। तेमणे भारतना पक्षी पुरुष तरीके ओळखवामां आवे छे। एने शुं आपणे कहीए छीए तो कि भारतना पक्षी पुरुष एटले के बर्डमेन ऑफ इंडिया तरीके पण आपणे ओळखीए छीए। तेमना योगदान बदल एमने 1976 मां शुं तो कि पद्म विभूषणथी 1976 मां एने शुं पद्म विभूषणथी नवाजवामां आव्या हता। अने आ पद्म विभूषण शुं छे एक एवोर्ड छे जे भारतमां सर्वोच्च कक्षाए आपवामां आवे छे। तो एवा एवोर्डथी एमने 1976 मां नवाज्या हता। त्यारबाद જોઈએ આપણી વાત જે હતી એને જ આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ। વનસ્પતિ અને પ્રાણીને તેમના નિવાસસ્થાનના આધારે તમે કઈ કઈ વિવિધ રીતોથી જૂથબદ્ધ કરી શકો છો। એક રીત એ છે કે જમીન પર રહેતા અને પાણીમાં રહેતા એ મુજબ જૂથબદ્ધ કરવા। જે જમીન પર વનસ્પતિ અને પ્રાણી રહે છે તેને ભૂનિવાસસ્થાન કહે છે। એ કે જે જમીન ઉપર વનસ્પતિ અને પ્રાણી રહે એ જમીનને શું કહેવાય છે ભૂનિવાસસ્થાન કહેવાય છે। જે જમીન પર શું તો કે વનસ્પતિ અને પ્રાણી રહેતા હોય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ ભૂનિવાસસ્થાન કહેવામાં આવે છે। ભૂનિવાસસ્થાનના કેટલાક ઉદાહરણોમાં જંગલો, રણ પ્રદેશો, ઘાસના મેદાનો અને પર્વતોનો સમાવેશ થાય છે। હવે જો આમાંથી તમને પ્રશ્ન કઈ રીતે પૂછી શકે તો તમને પૂછે કે નિવાસસ્થાનના પ્રકાર કેટલા છે અને ત્યારબાદ તમને પૂછે કે ભૂનિવાસમાં કયા કયા ઉદાહરણ આવી શકે, ભૂનિવાસના ઉદાહરણ આપો। અથવા તો તમને વિકલ્પોવાળા પ્રશ્નમાં પૂછે કે નીચેનામાંથી કયું ભૂનિવાસનું ઉદાહરણ છે અને આમાંથી કોઈ એક તમને વિકલ્પમાં આપે તો આવી રીતે તમને અલગ અલગ રીતે પ્રશ્નો છે એ પૂછાઈ શકે છે। ત્યારબાદ જોઈએ જે પાણીમાં વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ રહે છે। જે પાણીમાં વનસ્પતિ અને પ્રાણી એને શું કહે છે જલીય નિવાસસ્થાન। ખાસ યાદ રાખજો
જે પાણીમાં રહે છે એને જલીય નિવાસસ્થાન, એ વનસ્પતિ અને પ્રાણીને આપણે નથી કહેવાના, એને તો પાછું અલગ કહેવાય છે. જે પાણીમાં રહે એ પાણીને જલીય નિવાસસ્થાન કહેવાય છે. જલીય નિવાસસ્થાનના કેટલાક ઉદાહરણમાં શું આવશે તો કે તળાવ આવશે, સરોવર આવશે, તળાવ આવશે, સરોવર આવશે, નદી આવશે, મહાસાગર આવશે. આ બધાનો સમાવેશ થતો હશે. પ્રાણીઓ જેમ કે દેડકા પાણીમાં તેમજ જમીન પર પણ રહી શકે છે, તેમને ઉભયજીવી કહેવામાં આવે છે. જો ઉભયજીવી કોને કહેવાય છે તો કે એવા પ્રાણી કે જે પાણીમાં તેમજ જમીન ઉપર રહી શકે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ઉભયજીવી કહીએ છીએ. તો ઘણી વખત તમને આ પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ શકે કે ઉભયજીવી એટલે શું, અથવા તો ઉભયજીવીના ઉદાહરણ આપો. જો કોઈ પણ વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીના નિવાસસ્થાનને નુકસાન થાય તો શું થાય? જો કોઈ વનસ્પતિ અથવા પ્રાણીનું જે નિવાસસ્થાન છે, જેમ કે સિંહ, વાઘ છે, એ બધાના નિવાસસ્થાન શું છે? જંગલ છે. અને જંગલને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે હાલમાં આપણે નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ. તો જો એના નિવાસસ્થાનને નુકસાન થાય તો શું થાય છે? તો કે બકરીને ખાવા માટે ઘાસ ન મળે તો શું થાય? શું માછલી પાણી વિના જીવી શકે? આમ તમારા માતા પિતા, દાદા દાદી અને પડોશી પાસેથી એવી વનસ્પતિઓ, પક્ષીઓ, જીવજંતુઓ અથવા અન્ય કોઈ પ્રાણી વિશે જાણો કે જે તમને બાળપણમાં વારંવાર જોવા મળતા હતા, પરંતુ હવે એટલી વખત જોવા મળતા નથી. ઘણીવાર જ્યારે નિવાસસ્થાનોને નુકસાન થાય ત્યારે આ ફેરફારો થાય છે. વનસ્પતિ અને પ્રાણીના નિવાસસ્થાનને થતા નુકસાનને કારણે તેમના ઘર, ખોરાક અને અન્ય સંસાધનોને નુકસાન થાય છે. આનાથી જૈવ વિવિધતાનો નાશ થાય છે. તમે લોકોએ જોયું હશે કે પહેલાંના સમયમાં કાગડા છે એ ખૂબ પ્રમાણમાં જોવા મળતા, પણ હાલમાં કાગડાની સંખ્યા કેવી થતી જાય છે? ઓછી થતી જાય છે. એવી રીતે અમુક ટાઈમ પહેલાં વાઘની સંખ્યા પણ ઓછી થતી જતી હતી, અને એના માટે જ તે સરકારે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર શરૂ કર્યો હતો, જે શેના માટે હતો તો કે વાઘને બચાવવા માટે. તો ઘણી વખત શું થાય તો કે એના કુદરતી નિવાસસ્થાન જ્યારે છીનવાઈ જાય છે ત્યારે એ પ્રાણીઓ શું થાય છે તો કે નાશ પામવા લાગે છે, મૃત્યુ પામવા લાગે છે, જેનાથી જૈવ વિવિધતાનો પણ શું થાય છે? નાશ થાય છે. જો માનવ પ્રવૃત્તિને કારણે કુદરતી નિવાસસ્થાનોને મોટા પાયે નુકસાન થતાં બંગાળી વાઘ, ચિત્તા અને ઘોરાડની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે. જો હમણાં જ આપણે વાત કરી બંગાળી વાઘ એટલે કે ધ રોયલ ટાઈગર, ધ રોયલ બેંગ્લોર ટાઈગર, ચિત્તા છે, ઘોરાડ છે, એની બધાની સંખ્યામાં શું થયો છે? ઘટાડો થયો છે. ભારત સરકારે આપણી જૈવ વિવિધતાને બચાવવા માટે ઘણા પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યા છે. બંગાળી વાઘની ઘટતી જતી વસ્તીને બચાવવા માટે હમણાં જ આપણે વાત કરી કે જે બંગાળી વાઘ છે એની ઘટતી વસ્તીને બચાવવા માટે શું આપણે સ્ટાર્ટ કરેલું છે? પ્રોજેક્ટ ટાઈગર 1973માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ચિત્તાઓની વસ્તી પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે 2022માં ચિત્તા પુનર્વસન પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. તેવી જ રીતે ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્રના રાજ્યોમાં ઘોરાડના નિવાસસ્થાનોને સંરક્ષિત વિસ્તારો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. સંરક્ષિત વિસ્તાર એટલે એવા વિસ્તારો કે જ્યાં મનુષ્ય જઈ અને એની જે પ્રવૃત્તિ છે એને ખલેલ પહોંચાડી શકે નહીં. જો અહીંયા તમને બંગાળી વાઘ બતાવેલા છે, ચિત્તો બતાવેલો છે, ઘોરાડ બતાવેલા છે, તો આ બધાની સંખ્યામાં શું થતો હતો? ઘટાડો થતો હતો, અને એની એ ઘટ ન થાય એના માટે સરકારે અલગ અલગ આવા પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કર્યા હતા એને બચાવવા માટે. આગળ જોઈએ, પરંપરાગત રીતે સંરક્ષિત જંગલો એટલે કે પવિત્ર ઉપવનો. પવિત્ર ઉપવનો એ અવિક્ષેપિત જંગલ વિસ્તારો છે. તેમનું કદ ખૂબ નાનાથી મોટા સુધી બદલાઈ શકે છે. પવિત્ર ઉપવનો સમગ્ર ભારતમાં જોવા મળે છે. તેઓ વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓનું રહેઠાણ છે, જેમાં ઘણી ઔષધીય વનસ્પતિનો પણ સમાવેશ થાય છે. સ્થાનિક સમુદાય દ્વારા આ વિસ્તારનું સંરક્ષણ કરવામાં આવે છે, જ્યાં પ્રાણીને નુકસાન પહોંચાડવાની, વૃક્ષોને કાપવાની અને અથવા વિસ્તારમાં ખલેલ પહોંચાડવાની શું હોય છે? મનાઈ હોય છે. જો આપણે હમણાં જ વાત કરી સંરક્ષિત વિસ્તારો, સંરક્ષિત જંગલો, એ શું છે તો કે ત્યાં આપણે જઈ અને વૃક્ષોને કાપી નથી શકતા, ત્યાં પ્રાણીનો શિકાર કરવા ઉપર, પ્રાણીને નુકસાન પહોંચાડવા ઉપર, આ બધા ઉપર શું હોય છે? પાબંદી હોય છે. તેથી ત્યાં જે પ્રાણી હોય છે એ પોતાની રીતે મુક્ત રીતે હરી ફરી શકે, એને કોઈ પણ પ્રકારની ડર ઊભો રહેતો નથી કે કોઈ આવીને તેનો શિકાર કરશે તેવું. આમ પવિત્ર ઉપવનો સ્થાનિક સમુદાય દ્વારા સુરક્ષિત જૈવ વિવિધતાનો ખજાનો છે.
તમારા વિસ્તારમાં આવેલા પવિત્ર ઉપવનો વિશે જાણો। આપણો ગ્રહ જીવનથી ભરપૂર છે, તેની જાળવણી કરવા માટે આપણે જૈવ વિવિધતાનું રક્ષણ કરવું જોઈએ, જેથી વનસ્પતિ અને પ્રાણીને ટકી રહેવા અને વૃદ્ધિ પામવામાં શું થાય, મદદ મળે। ચલો આજે આપણે પાઠ 2 છે એને અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ। આવતા લેક્ચરમાં મળશું ત્યારે આપણે પાઠ 2ના સ્વાધ્યાય પોથીનું સોલ્યુશન સાથે મળશું। ત્યાં સુધી મને રજા આપો। થેન્ક યુ સો મચ। અને જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર કરો।